सत्कारयोग उस्ताद जी के शागिर्द भाई भुपिंदर सिंह जी, उन्हों के होनहार सपुत्र भाई मनिंदरपाल सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के हजूरी रागी, उन्हों की रसना तो जिन्ना कि उन्होंने समा पाउंदा है, क्योंकि भावें उन्होंने अगे जाना है, पर मैं बेनती करांगा समय की कोई बंदिश नहीं, स्टेज वालों जिन्ना भी समा चाहते ने हाज़री भरन। आओ सत्कारयोग भाई मनिंदरपाल सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के हजूरी रागी, उन्हों की रसना तो शब्द श्रवण करिए। संगतां नूं नगर निवासियों नूं फिर बेनती है भाई अपने कम्मां काजां नूं संकोचदे होए सतगुरु जी की हजूरी गुरुद्वारा साहब विच पहुंचो। अपने कोले महान विद्वान अते संत महात्मा कथावाचक सारे पहुंच रहे हैं, उन्होंने रसना तो श्रवण करांगे। 9वीं टकसाल के विद्यार्थी भाई संतोष सिंह जी रब जी भी पहुंचे हैं, धन्यवाद। आओ प्यार के नाल उन्हों की रसना तो श्रवण शब्द कीर्तन श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हे गुरु जी वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। दंडात बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ संत सरने जो जन परे सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार बहुर बहुर अवतार निमानियों के मान गुरु नितानियों के तान गुरु न्योटियों की ओट गुरु ने आसरियों का आसरा धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन गुरु रामदास साहिब जी सोडी सुल्तान। जुग जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक शब्दावतार साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वड्डियां भागां वाले हो जो हर साल की तरह इस साल भी रब्बी रूह गुरु के प्यार विच भिजे हुए सेवा दे पुंज साडे अति सत्कारयोग उस्ताद कीर्तनीय भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी तीबर साहब तिन्हां दी सालाना मिठी प्यारी याद विच जुड़न दा यतन कर रहे हो। सतगुरु जी ने बड़ी कृपा की है। मेरे सत्कारयोग भाई साहब भाई मुख्तियार सिंह जी USA निवासी साडे सत्कारयोग अंकल जी भाई हरकीरत सिंह जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। मौली धरती मौले आकाशे, मौली धरती मौले आकाशे, मौली धरती मौले आकाशे। मौली धरती मौले आकाश काट काट मौले आत्म परगास। काट काट मौले आत्म परगास। काट काट मौले आत्म परगास। कट कट मौलिया आत्म परगास। मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश। राजा राम मौलिया आनंद पाए, राजा राम मौलिया देखो तह रहे आसमाए। दुतिया माले चार वेद, सिमरत माली स्यों देव। सिमरत माली शौक देव। शंकर माले ओ जोग त्यान, शंकर माले ओ शंकर शंकर मौले ओ जोग त्याल। शंकर मौले ओ जोग त्याल। शंकर मौले ओ जोग त्याल। शंकर मौले जोग शंकर मौले ओ जोग। शंकर मौले ओ जोग। शंकर मौले ओ जोग त्यान। कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान। कबीर को स्वामी सब समान। मौली धरती मौले आकाश, मौली धरती मौली धरती मौली धरती मौले आकाश।
नाम जपंतियां कछ न कहे जमकार, नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। हर का नाम ते आए कहे हो है पाए, कर्म खंते पाइए हो रसोहाई। वंतर ते बामौले अमृत मल पाई, मिल साधु सुख पुजे लथी सब छाई। नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न धाई, नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न धाई। पंजे बद माबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण पाए विदोख ढोआ। रोग शोक समिट गए नित नवन रोआ, दिन रह नाम ते आएंदा फिर पाए ना मोआ। जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो, जिस ते उपजे नानका सोई फिर होआ। वाहिगुरु। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। अरदास है पाठ की रत की, एक अरदास है पाठ की रत की। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। हमें अब गुण परे एक गुण नाही, हमें अब गुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़े बिखे बिख खाही, सुतदारा स्यो प्रीत लगाई, सुतदारा
प्रीत लगाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। सुनियो गुर संगत, तेह मिलत जम त्रास मिटाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलत जम त्रास मिटाई। तेह मिलत जम त्रास मिटाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु। मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। केसा का कर चवर टुलावा, चरण तूड़ मुख लाई। केसा का कर चवर टुलावा, चरण तूड़ मुख लाई। मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हों बल जाई। मेरे राम, मेरे राम, हर जन के हों बल जाई।
कर तन हर नामा, जिन कर तन हर नामा, परवान गनी से ये आए, परवान गनी से ये आए, सफल तना के कामा, सफल तना के कामा, सफल तना के कामा, सफल तना के कामा, मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम हर जन के हों बल जाई। जन्म मरण बहु में नाही, जन्म मरण बहु में नाही, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लाए, जी दान दे भगति लाए, हर स्यो नैन मिलाए, 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 मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम हर जन के हों बल जाई। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीराते, सच्चे तीराते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई, जिसके से तिन जाते, जिसके से तिन जाते, पखा फेरी पानी डावा, हर जन के पीसन पीस कमावा, हर जन के पीसन पीस कमावा, नानक की प्रभ पास मिलती, तेरे जन देखन पावा, तेरे जन देखन पावा, तेरे जन देखन पावा, तेरे जन देखन पावा, मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम हर जन के हों बल जाई, केसा का कर चवर टोलावा, चरण तूड़ मुख लाई, केसा का कर चवर टोलावा, चरण तूड़ मुख लाई, मेरे राम हर जन के हों बल जाई, मेरे राम हर जन
हर जन के हो बल जाई, हर जन के हो बल जाई। मेरे राम हर जन के हों बल जाई। बहुत दुनिया ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਅੰਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਇਥੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। हाँ, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, जो त्रिखावत बिन नीर, जो त्रिखावत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हमरी बेदन हर प्रभ जान, मेरे मन अंतर की हमरी बेदन हर प्रभ जान, हमरी बेदल हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। हाँ, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, सो
कोई बात सुनावे। हाँ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के। मिल मिल सखी गुण गाओ मेरे प्रभ के। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के। ले सतगुर की मत तीरे। ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो। जन नानक की हर आस पुजावो। हर दर्शन सात शरीर। हर दर्शन सात शरीर। जन नानक की हर आस पुजावो। जन नानक की हर आस। पुजावो। जन नानक की हर आस पुजावो। ले तीरे दर्शन सात शरीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। हाँ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। कोई बात सुनावे। कोई बात सुनावे। ना मेला ना धुंधला ना भगवान कच। नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। किथों ते कर है कह मह समावे। जी जन सब किस्म के कौन कीमत पावे। कह टाइम कुल से बग सुहावे। गम गज साहिब तो सलवे लावे सच। पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुनावे सच। पूरे गुरु उपदेश आ नानक सुनावे। सो साध संगत जी ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਬਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ
ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਜੋ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਏ ਤੋਂ ਜੋ ਟਟੋਗਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਾ ਲਬਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ ਤਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਮ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਤਨ ਤਨ ਤਨ
ਤਨ ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ। ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵਾਨ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵਾਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਤਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਤਨ ਜਾਣਿਆ ਤਨ ਜਾਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਵਣ ਦਾ ਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਉਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ,
ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ, 40 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਧੰਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਟ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਾਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਧੂਰਕੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਏ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਸ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਧਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਧਰਲੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਟ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆਵਾਨ ਸਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਕਾਰ ਬਾਹਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਕੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਪੈਨ ਪਿਲਸਣ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਏ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਢੋਗਲ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ, ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਜਗ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦਇਆਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਾਖੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੜਵਈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਏ ਬੋਲੇ ਜੋ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਬਲਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੀਗੀ, ਦੇਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ।
ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜੰਮਪਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਠੇ ਢੋਏ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ, ਸਰਬਜੀਤ ਵੱਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਬੰਸੋ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ, ਕੋਕੀ ਤੇ ਸ਼ੋਕੀ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਵੀ ਚੁਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਜੀ ਨੇ, USA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ 14 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਲ ਸੀ ਫਰੋਦਸਤ, ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। 14 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਤਾਲ ਗਲਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਖੁੰਡੀ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ। ਪਰ ਰਾਤੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਬਲਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਛੋਟਾ ਬਲਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਬਲਵੀਰ, ਇੱਕ ਚੁੰਗ, ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੁੰਗ ਦਿਨ ਕਰਦਿਨ ਦਿਨ ਤਾ ਟੇਤੀ ਦਾ ਤਰਗੜਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੱਜੇ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਕਾਲੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਵਰਲਡ ਘੁੰਮੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ 44 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, 78 ਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ। 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4, 5, 6 ਸਾਲ ਉਹ ਰੇੜੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਢੋਏ, ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਪਾਵਾਂ ਚੁਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬਾਹ ਚੁਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਮਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 20 ਹੋਣੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਲਾਣਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਠੀਕ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੇ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 74 ਦੀਆਂ 75 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਲਾਵੇ, ਰੇ ਕੋਮਲ, ਰੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਾਂ ਤੀਬਰ, ਨਮਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਢਾਡੀ, ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਲਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਰੀਕਲੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਬਰ, ਵਾਕਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਰਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿੱਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਮਕੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਪਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਕੰਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਈ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠੜਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਾਵੈ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਨ ਰਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਚੱਲੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲੜ ਬਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 2 4 5 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਟਿਕਟ ਕੀ ਹੋਣੀ? 60 ਪੈਸੇ, 50 ਪੈਸੇ, ਰੁਪਈਆ, 1.5 ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ, 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹ ਤਬਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 2-2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ 4 ਅੱਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੋਹਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੀਣੀ ਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਸੰਤ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੰਤ ਸੀ। ਪੱਗ ਵੀ ਦੂਜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਜਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਜੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਇੰਨੀ ਸੁਚਮਤਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਐਸੇ ਸੰਤ ਵੀ, ਵਾਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ। ਤੇ ਸੰਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਜਾਮਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣਾ ਪਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਵੱਖਰੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਵੱਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦੀ, ਮਹਿਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ ਤੀਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ? ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ
ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਤੇਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਤੇਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਕਟ ਕਟ ਰਾਵ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ ਕਟ ਕਟ ਰਾਵ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਾਰੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਾਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ
सतगुर कृपा तारी जीओ, गुर सतगुर कृपा तारी जीओ। सो ब्रह्मया जोनी है पी होनी, सो ब्रह्मया जोनी है पी होनी। कट पीतर देख मुरारी जीओ, कट पीतर देख मुरारी जीओ। जन्म मरण का एह जग बापड़, जन्म मरण का एह जग बापड़। इन दूजे भगत विसारी जीओ, इन दूजे भगत विसारी जीओ। सतगुर मिले ताए मुत पाया, सतगुर मिले ता गुर मत पाया। सागत बाजी हारी जीओ, सागत बाजी हारी जीओ। सागत बाजी हारी जीओ। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, तू प्रभ दाता दान मत पूरा। हम तारे भिखारी जीओ, हम तारे भिखारी जीओ। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, तू प्रभ दाता दान मत पूरा। सतगुर बंदन तोड़ निरारे, सतगुर बंदन तोड़ निरारे। बहुड़ नगर पे मजारी जीओ, बहुड़ नगर पे मजारी जीओ। नानक ज्ञान रतन पर गासे, नानक ज्ञान रतन पर गासे। हर मन वसे निरंकारी जीओ, हर मन वसे निरंकारी जीओ। हर मन वसे निरंकारी जीओ। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, तू प्रभ दाता दान मत पूरा। हम तारे भिखारी जीओ, हम तारे भिखारी जीओ। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, तू प्रभ दाता दान मत पूरा। मैं
ਹਰ ਦੀਤੇ ਨਾਮੇ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਦੀਤੇ ਨਾਮੇ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਦੀਤੇ ਨਾਮੇ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ। ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ, ਹਮ ਤਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ। ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ, ਹਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਚੁੰਗ ਜੀ, ਜਲੇਬੀ, ਹੋਰ 7-8 ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਗੜਵਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਸਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਮੁਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਕਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅੰਗਹੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਕੀ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਕੀ ਨਾਲ, ਹਰਕੀਰਤ ਨਾਲ ਇੰਝ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਰਕੀਰਤ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੌੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੌਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੀਪਾ ਘਿਓ ਦਾ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਝ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਨਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਰੜਾਂ ਖਾਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੜ ਵੇਹੜੇ ਆਮਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੜ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹਰੜ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈਣੀ, ਬੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 44 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, 78 ਦਾ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਮੁਖੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਮਨ ਤੜਫਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਤੜਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਝਟਕਾਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ 5-7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ, ਵੱਡੀ ਭਰਵੈਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਦੀਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਲਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨੇ। ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 27 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹ ਦਾ 3 ਤੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੀਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਕੁਲਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਆਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਚੀਮਾ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਰਗਿੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਮਾਨਪੁਰ ਖੰਟ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਸਨ 5 ਜੂਨ ਵਾਲੇ 1984 ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀ ਹੈ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮਨਾਈਏ।